السلام عليكم، هذه مريم معكم. مغربية في فرنسا. جيت لفرنسا في 1999. ملي جيت لفرنسا يعني كان الحسن الثاني مازال حي، ولا محمد السادس ملك في 99. وطرات احداث وكان امل، وتبعت شويه يعني من فرنسا ماذا كان يقع الى اخره. جيت للدراسة، تعثرت في الدراسة ديالي لأسباب مادية، ولأن الدولة المغربية لا تساعد الطلبة. يعني عندي أسباب شخصية لعدم محبة هذا النظام. ولكن حتى عندما كنت ناجحة في المغرب درست بمدارس فرنسية. يعني هو باب النجاح في المغرب، يعني أن تدرس في مدارس فرنسية يعني بكل صراحة. الان الاحداث اللي شفتها هذه اشهر وانا سمحوني متوتره، باسكو ما كنتش مقرره ندير هذا الفيديو هذه اسابيع، وانا كنفكر واش نتكلم في فيديو، واش يعني التدخلات اللي كانت يعني انا جد مفيده شفتها، يعني الامور واضحه. فقلت نقرا، انا درت يطوش شاوي في فيسبوك، قلت لعل وعسى يقراو شويه يقولوا راه حتى الاراء ديال الناس اللي كانوا تيقراو في مدارس فرنسيه راه ماشي مع هذا النظام. ولو أنني لا يعني ماشي من طبقة غنية، أنا من أسرة من الطبقة المتوسطة. يعني قريت في مدارس فرنسية لأن الوالدين ديالي بجوج كانوا يعملون، يعني ماشي أسرة غنية أو من النظام، أو ولو أن يعني كان يعني أسرة عادية مغربية، ماشي شي أسرة فيها بزاف ديال السياسة، ماشي شي أسرة ضد النظام أو عادي. يعني أنا كنت من صغري يعني أجد التناقض بين الدراسة التي ندرسها في المدارس الفرنسية حول الديمقراطية والحضارة، استحقار بثقافتنا إلى آخره. من بعد ملي جيت لفرنسا دخلت نقرا الاقتصاد. ما بون قلت لكم الاسباب الماديه، ولكن حتى معنويا فهمت ان داكشي مديور باش نرجعوا لبلداننا ونخدموا لصالح بلدان اجنبيه، بصراحه العباره لصالح بلد احتلنا، قتل الناس، يعني احتلال قدامى من يعني بديت كنفهم شي اشياء كيفاش الدنيا ماشيه عندنا في المغرب. من بعد درست شويه الحضاره الاسلاميه، يعني هادشي تبقى لي بعض الشيء، لأنني توقفت عن الدراسة لأسباب مادية، وخصوصا لأنني مغربية، لأن لا الدولة ديالك كتساعدك ولا فرنسا. كنتي منهم قاري عندهم وعندك فلوس مرحبا، ما كنتيش الله يعاون أو لا يعاون يعني عادي. إذا بغيت نسمحوا لي على الكلمة شوية متوترة، غنقرا بالفرنسية لأن الملك ديالنا قاري بالفرنسية، لعل وعسى يفهم بالصواب، يفهم الإرادة ديال الشعب وياخذ موقف تاريخي، ياخذ موقف تاريخي. إلا كان ممنوع لأسباب من الحكم، راه ماشي حكم هذا، ماشي يعني الدستور كيعطي حقوق للحاكم وكيحد منها، هذا هو المعنى ديال كلمة كونستيتيوسيون. انت يعني هذا النظام داير حاجة أخرى يعترف، يعني يقولوا شنو هو هذا النظام، سميوه بسمو، راه الأسماء راكم دارسينها. Vous avez étudié ça, Majesté. Vous savez quel régime vous dirigez. Vous savez à la tête de quel monstre vous êtes. Soit vous en faites partie, soit il faut vous laver les mains de ces crimes. C'est un choix, vous devez faire un choix. Vous pouvez pas rester nous faire un discours qui a été rédigé peut-être par d'autres. Si vous l'assumez, il faut le dire franchement. Moi, je refuse qu'avec les événements que j'ai vus sur YouTube, vous dites dans votre discours Ikhwani wa akhawati. Il faut que vous précisiez qui vous êtes, que vous preniez position. Il ne s'agit plus de nier les événements. La politique qui a eu lieu sous votre père, elle a conduit à l'émigration des forces vives de la nation, qu'elles soient analphabètes ou pas. Nous sommes un pays riche qui est spolié par une puissance coloniale. Nous avons des relations familiales, humaines avec la France. Seules ces relations doivent perdurer. Les relations qui font qu'on est tous à la rue et qui, à la fin, ont conduit à ce qu'ils vous lâchent, je crois, que vous n'avez plus le soutien de la France. En tout cas, il prépare la succession. Donc prenez position avant qu'il y ait plus de morts. Voilà ce que j'ai à dire. Et je me permets de lire un mot que j'ai fait sur internet qui vaut ce qu'il vaut, qui est pas très... Voilà.
auquel aujourd'hui il faudrait actualiser certaines choses, mais je vais le lire tel quel. Je souhaite que la justice triomphe au Maroc, avec un chef d'État qui n'est pas responsable de crimes contre l'humanité, contre son peuple, ni contre les autres bien sûr. Une constitution qui consacre la souveraineté du peuple marocain. يعني اللي بغيناه يكون قدر المستطاع نعطيو لنفوسنا la possibilité اللي بغيناه يكون au moins juridiquement dans un texte qui nous lie, qui forme une nation, qui engage le gouvernant et le peuple. Et le gouvernant, il doit s'estimer faire partie du peuple. Donc, si je veux, une constitution qui consacre la souveraineté du peuple marocain et qui soit inspirée de celle qui a été volée aux Marocains après l'indépendance, entre guillemets. Cette indépendance dans l'interdépendance, que Hassan II qualifiait d'interdépendance de cœur. Interdépendance de cœur, ça veut dire quoi? Vous pensez que l'État français, dans ses relations avec d'autres États, il se dit, je vais mettre du cœur? Ce sont des États. Vous avez étudié en français, vous savez que l'État est un monstre froid. Mais l'État, il doit préserver l'intérêt de la communauté, l'intérêt général. C'est ce que font les Français pour leur peuple, c'est ce que nos dirigeants marocains refusent de faire pour leur peuple, qu'ils ont mis à la rue. Et c'est un euphémisme. Ce qui a été volé au peuple marocain, c'est la constituante, voulue par Ben Barka. C'est des gens qui sont élus, qui informent le peuple et qui lui disent qu'est-ce qu'une constitution, qui font des propositions et qui laissent le peuple décider. Je rappelle qu'à l'époque de Ben Barka, on parlait d'un revenu minimum pour tout citoyen marocain. Rien qu'avec les revenus nationaux de l'ONA, et vous savez qu'il n'y a pas que les phosphates, que le Maroc vend des terres rares. Donc ça, il faut lire là-dessus. Vous savez très bien qu'il n'y a pas que les phosphates au Maroc. Les phosphates, c'est déjà beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se retrouvent en France, par exemple, mais surtout en France. Donc rien qu'avec les revenus nationaux de l'ONA, qui sont empochés depuis des lustres par la monarchie, ses sbires et sa clientèle étrangère, indépendamment de la personne du roi. C'est-à-dire que s'il n'y avait que lui, si on se disait on a un roi, il est né riche, d'accord, mais il y a toute une caste, des gens qui sont accrochés à lui et qui pillent. Et lui, ne disant rien, ben, qui ne dit mot consent. Bien entendu, ce nouveau Maroc ne peut être conçu par un conseil dont les membres seraient nommés et chargés de missions auprès de la même personne. Donc, Mohamed VI, qui en tant que chef de l'armée, en tant que chef de la justice, qui est rendu en son nom, en tant que chef de l'État, il permet, voire il ordonne, que l'armée soit à usage interne. Sahara, Ifni, Husseima, les déploiements qu'on a vus depuis le 20 février, cette armée s'entraîne, on l'a vu s'entraîner sur des manifestants. Elle agit comme une milice privée. Sont-ce les ordres du roi? Sont-ce les ordres de généraux ou tout cela, il y a un dirigeant. Donc, c'est à lui de prendre position. L'armée marocaine, pour moi, étant donné que Mohamed VI n'a pas pris position jusqu'à présent, donc en l'état des événements, l'armée marocaine ne peut plus s'appeler les forces armées royales. Ce nom est réservé, cette expression, elle est réservée aux monarchies dont le souverain se considère comme un membre du peuple et non son berger, bourreau. On a vu des forces du désordre, frappées, enlevées, séquestrées. On sait qu'il y a des disparus. Depuis toute cette ère, moi, honnêtement, ce n'est pas avec le 20 février que j'entends parler de ces choses. Le 20 février a révélé, YouTube a révélé, Facebook a révélé à des gens qui peut-être n'avaient pas la possibilité d'avoir ces informations ou refusaient de les connaître. Mais là, c'est l'évidence, quoi. Comme on dit, donc ces forces, on les a vues boucler des quartiers pour empêcher les jeunes des quartiers pauvres, la majorité. Donc, du peuple marocain, la majorité est jeune. La majorité a été paupérisée. Donc, ces forces sont à l'encontre de la volonté populaire, bien qu'issues du peuple.
Elles sont employées dans un cadre dictatorial, absolutiste, Majesté. Vous savez ce que ces termes veulent dire. Vous avez étudié ces choses, vous avez lu sur ces choses. Elles empêchent ces forces de converger vers les places principales. Elles se livrent au pire contre des manifestants. On a vu ça, Sofra, l'Araïch, Taza, Fès, et ça c'est les villes que j'ai citées en rédigeant ce mot. On sait depuis toutes les villes, tout le Maroc. À partir du moment où ça se passe dans une ville, c'est comme si ça s'était passé dans toutes les villes. Soit on est un pays et un peuple, soit on l'est pas. Donc tout ça c'est sur Facebook, c'est sur YouTube et c'est ailleurs. Des pays étrangers savent tout ça. Ils ont des dossiers sur ça. C'est un outil. Si vous restez au pouvoir, c'est un outil de pression. Si vous demeurez au pouvoir, nos intérêts seront encore plus sacrifiés. Car ces crimes sont liés à votre règne et à votre gouvernance, Majesté. Je vous dis Majesté car je sais qu'au Maroc, des gens vous respectent. Et que tout homme peut être faible et que vous n'êtes peut-être pas cet assassin que l'on peut supposer que vous êtes peut-être. D'après la nature du règne, d'après la nature de votre formation. C'est-à-dire vous pouvez être sympa, avoir l'air sympa, mais derrière, voilà, on a eu 40 ans de Hassan II, on a eu d'autres régimes dans le monde. Il n'y a pas que Hassan II qui était un dictateur assassin et tortionnaire. Mais à l'évidence, votre règne est une continuité. Par conséquent, malgré la compréhension que j'ai envers certaines personnes qui sont encore un soutien du roi, croyant qu'il s'agit de complots étrangers, alors que ce roi était un prince héritier, qu'il a été porté au pouvoir dans le cadre d'un complot étranger historique à la base. À la base, il n'y a pas de monarchie au Maroc. C'est-à-dire que vos ancêtres n'ont jamais eu un contrôle sur l'ensemble du territoire. Et nos ancêtres n'ont jamais accepté la monarchie. Ce n'est pas quelque chose que je dis pour faire une fitna, mais c'est l'origine de la fitna. Par conséquent, je dénonce le soutien qui est apporté au régime dirigé par vous, au Maroc et à l'étranger, pour tous ceux qui vous soutiennent. Car ils doivent vous aider à vous libérer, à faire votre tawra, à quitter le pouvoir et à abdiquer. Je dénonce la désinformation, le mensonge par omission qui sont pratiqués par les médias marocains et français. Les médias marocains sont financés aussi par l'Union européenne. Ils sont financés aussi par la France. Ils sont soutenus. Les gens qui y sont ont été pour beaucoup formés en France. Ou en tout cas ont une éducation d'école française ou privée, etc. C'est pas beaucoup. Donc ils ont accès aux textes modernes sur la dictature et ses outils de propagande et ses méthodes. Je sais qu'il n'est pas facile de se rebeller dans ce cadre. Je sais qu'ils ont des engagements, qu'ils ont une vie au Maroc, qu'ils sont comme tout citoyen normal dans un pays. Mais le nôtre n'est pas dans une situation ou une phase normale. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous devez mentir au peuple, démissionnez. C'est plus digne et moins criminel. En France, la communauté marocaine doit se contenter de bulletins bilatéraux du genre tout va bien. Ça fait des années. On sait très bien que ces manifestations, ces choses un peu eh bien, contemporaines sont des outils civiques de contestation du pouvoir. Si ce pouvoir n'a rien à se reprocher, il accepte que les gens manifestent. Quand on voit des polices cibler des militants en pleine manifestation et les frapper à la tête, c'est de l'assassinat. Personne n'est interpellé. Parmi ces policiers que je sache, je n'ai pas vu ou entendu qu'il y avait eu une procédure contre ces agents. C'est donc un système. Et le fait que vous, Mohamed VI, roi du Maroc, vous n'ayez pas un mot sur les victimes, quels que soient les gens qui les ont tués, qu'ils soient morts du fait d'ordre de personnes haut placées ou de bavures policières,